बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। रामराज। आज ए सुंदर आलोचना जहाँकि भल कपड़ा बा भल ड्रेस आमे पिंधिबा काहेकि बा पिंधिबा उचित ना नुहे ए विषय को आमे आलोचना करूचे। ए आलोचनार आसर को आपण मानक समस्त स्वागत, समस्त शुभेच्छा, समस्त शुभकामना, समस्त पाखरे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता, आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मान को, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैषी मान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर आलोचना रे आमे आगो को बढ़ुचंती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो भल कपड़ा पिंधिबार अर्थ नुहे आज पर्यंत अनेक मनरे विश्वास अच्छी निज शरीर को ढांकिबा पाई केवल आमे कपड़ा पिंधुचंती, किंतु से विश्वास को हमको हटाइया को पड़िबो। कौन हटाइया को पड़िबो ना भल कपड़ार पिंधिबार अर्थ नुहे केबे निजर शरीर को केवल ढांकिबा। यह कौन हुए ना आमर निज प्रति थिबा सम्मानर प्रथम संकेत। आम निजको आमे केते सम्मान दउचंती ये होचंती भल कपड़ा पिंधिबार प्रथम संकेत। आम मानसिक अवस्था कोठी अछि, आमे निजको किभली भावरे सजाया पय चाहुचंती। जदि आमे भल कपड़ा पिंधिचंती तो निश्चय प्रथमे आमे दुनिया को गोटे संकेत दउचंती कि मु महत्वपूर्ण अटे। यदि आमे भल कपड़ा पिंधुचंती आमे दुनिया को संकेत दउचंती, निजको भी संकेत दउचंती कौन ना मु महान अटे, मु महत्वपूर्ण अटे। कहीं ना आमे पढ़ुले माइंड पावर मनुष्यर मन गोटे बड़ विचित्र। आमे जो कपड़ा शरीर रे पिंधुचे जहाँ हमर आदत बनी जाइछि, धीरे धीरे सेई अनुसारे आम भीतर भावना बढ़ी जाए। आमे को भली भावरे कपड़ा पिंधुचंती, को भली भावरे निजको सजई रखुचंती, घर कुआडे बाहरिले मुंड कुंडा हेनी तो ठीक अछि चली जीवो, किए देखुची कि घरे तो अच्छे। एटा कौन होची ना धीरे धीरे आमर भीतर भावना ता द्वारा प्रभावित हुई। जदि आमे निजे प्रतिदिन आमको निजको अस्तव्यस्त भाव में देखुथिबा, कामर नारे निजको अस्तव्यस्त रखुथिबा। खाली जन बंधु संगे मु कथा हेली, दिन 2टा हेलानी, हाँ सर मु गाधेनी तो मुझे 2टा हेलानी गाधे ना कहीं कौन काम थिला ना ना किछि तो ना एमती अवहेला हो जाउची। अर्थात भीतर भावना भी से अनुसार बदली जाउची। चलिबो जी सकाळु स्नान करिचंती, भल ड्रेस रहिचंती, तांको माइंड निश्चय स्मार्ट माइंड रहिबो, ये चले दबा कथा रहले तो सेतिपाई भीतर भावना बढ़ी जीवो। जदि आमे निजको अस्तव्यस्त रखुचे आम मनटी ढिला पड़ी जीवो। जो बंधु 2टा पर्यंत गाधे नथिले कौन मन ढिला पड़ी जाइछि। मनरे ढिला पड़ी जीवा अर्थ आमे सेई किछि समय को हमको जो समय प्राप्त होइचंती, आमे निर्दिष्ट समय नै जो आसीजे ए मर्त्यरे आमर निजर भूमिका पाई सेथुरु किछि समय पळेला। जदि आमे ठीक रे प्रस्तुति तथा तैयारी होइचे, आमे ठीक रे प्रस्तुति करिचे, ठीक रे तैयारी होइचे, तेबे निश्चित भाव रे आम भीतरे एक अलगा ऊर्जा उत्पन्न हुई। यदि आमे ठीक गेटअप रे अच्छे निश्चित मनोभाव किछि अलगा रहिबो, एक अलगा ऊर्जा आम भीतर उत्पन्न हबो। आत्मविश्वास और सजगतार जागृतिर ऊर्जा, आत्मविश्वास बढ़ी जीवो, सजागता रहिबो, आत्मविश्वास बढ़ी जीवो और आम भितरे एक ऊर्जा जागृत हो जीवो। कपड़ा सेथिपाई केवल आमे एक फैशन भाव रे नुहे, एहा आम मानसिक अवस्थार विस्तार अटे। यदि मन भल नहीं जहाँ ता पिंधिकी चले दबा को इच्छा हुए, यदि मन भल अच्छे
ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଦୁଇଟି କଥା, ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ମନ ଆମର କନେକ୍ଟ ରହିବ ଠିକରେ, ଆଲାଇନ ରହିବ ଠିକରେ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚଳେଇ ଦବା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବା ତେବେ ମନ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଢିଲା ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମାଣ୍ଡ ଯିବ ଯେ ମୁଁ ଇଏ, ମତେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କେବେ ଢିଲା ରହିବନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦେଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଚଳିଯିବା ଭଳିଆ ପିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ଲେଜର ଫ୍ଲେଜର ନେଇକି ଆସିବେ, ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଗେଟଅପ୍ ଭଲ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଡ୍ରେସର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦେଖେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଲୋକ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଭାଷା ବନିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଲୋକ ଅଟେ। ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାରେ ଏଇଟା ତାର ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ନିଜ ପ୍ରତି ଆମର ଏକ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆମ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରିଧାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ତ ନିଜକୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖେଇବା। ନିଜକୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆମର କପଡ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଉଚିତ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ସଜାଗ ହେବ, ତାର ଭାବନା ବି ସେମିତି ବଦଳିଯିବ। ପରିଧାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜକୁ ଆମେ ଅନୁଶାସନ ଶିଖେଇବା। କପଡ଼ା ଆମକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଊର୍ଜା ଦିଏ। ଏଇ ଊର୍ଜା ବଳରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଦିଶା ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ, ଫଙ୍କସନରେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଫିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆମର ଚାଲିବା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆମର କଥା କହିବା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆମ ବସିବାର ଜାଗା ବି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯାହିତାଇ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିବା। ଭଲ ଗେଟଅପରେ ଥିବା କେବେ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପାରିବନି, ଆମ ମନ କେବେ ଆଲାଉ କରିବନି, ମାଇଣ୍ଡ କେବେ ଆଲାଉ କରିବନି। ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବଦଳିଯାଏ, କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ଵାରା ମନର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯାଏ। ଇଏ କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ମନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିସିସନ ନିଏ। ମନକୁ ସଂକେତ ମିଳେ, ମୁଁ ଆଜି ରେଡି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ରେସରେ ଅଛି ନା, ହେଲା, ମୁଁ କ୍ଲାସ ନଉଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ଯାହା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଥିବି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସରେ ଥିବି, ସକାଳୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯିବି। ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳଣି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି, ମୁଁ ଆସିକି ବସିବି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ମନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଡ୍ରେସ, ଭଲ ଗେଟଅପରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫା କପଡ଼ା ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡକୁ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜିର ଦିନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହାଲକାରେ ନେଉନି। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏକ ନୂଆ କମାଣ୍ଡ ଯାଉଛି
ଯେ ମୁଁ ଆଜିର ଏ ଦିନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହାଲକା ନବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ନଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ତୁମେ ତୁମ ନିଜକୁ ଏକ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ଏକ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ନଜର ବଦଳେଇ ଦବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏ ଦୁନିଆ ବଦଳିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ଭରସା କରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ। ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରେସରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନେ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ଏ ସମାଜରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କେମିତି ଆସିବି? କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଥାଇବି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନିଜର ଡ୍ରେସ କୁହେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ କେତେ ଜାଗୃତ ଅଛ। ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଏହା ଆମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାଏ, ସେ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାଏ। ଭଲ ଡ୍ରେସରେ ଆମେ ନିଜକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଗଲେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ମହତ୍ଵ ଦଉଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ମହତ୍ଵ ଦଉଛି। ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧିବା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧିବା ଅନ୍ୟକୁ କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ କରେନି, ତାକୁ ବି ପ୍ରେରିତ କରେ। ଡ୍ରେସ ବହୁତ କଥା କିଛି ଆଣେ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଡ୍ରେସକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ଭଲ ଗେଟଅପ ରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ନଜରରେ ଦେଖୁଛେ, ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖିବ। ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକା ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଏ, ଦୁନିଆ ତାକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିଥାଏ କମିଥାଏ। କେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଥାଉ, ଯଦି ଉଚିତ ଗେଟଅପରେ ନାହାନ୍ତି, ସହଜେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଚିତ ଗେଟଅପରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବଢିଯିବ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଯେ ଏ ଲୋକ କଣ କହୁଛି, କଣ କରୁଛି, କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଆମର ଭାବନା ବି ବଦଳିଯିବ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ସୋଲ, ଆମର ବ୍ରେନ, ଇଏ ଆଲାଇନ ହେଇଯିବେ। ମନ ଆଉ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମୋ ମନ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଡ୍ରେସ ଦଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। କନଫ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ଏହା ଆମ ଆତ୍ମ ଜାଗ୍ରତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। କୋଉମାନେ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ଗେଟଅପରେ ରହିବି। କୋଉମାନେ ଚଳେଇ ନଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇପର ଡ୍ରେସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରେସ ଭଲରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସଫା କପଡା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଇରନ୍ ଦେଇକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାବନା ବଦଳିଯିବ। ଏହା ଆମ ଆତ୍ମ ଜାଗ୍ରତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଗିଫ୍ଟ ଦବା କଥା। ଲୋକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତି ବାଲାନ୍ସ ଅଟେ। ଲୋକ ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହବ ନା, ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା କୋଉଠି ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ମତେ କାହିଁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଏହା ସେଇ ଶରୀର ଯାହା ତୁମକୁ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଦିଏ। ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ଏଇ ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦଉଛେ।
ଏହା ହଉଛି ସେଇ ଶରୀର। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହଉଛି ସେଇ ଶରୀର ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଦିଏ। ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ ତ ତୁମ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ। ଆରେ ଜୀବନ କହିଲେ ଶରୀର ଥିଲେ ହିଁ ଜୀବନକୁ ବୁଝୁଛେ। ଯଦି ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନେ ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉନେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଆଦତ ଆମର ପରିଚୟ ବନିଯିବ। ତୁମେ କେବଳ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହଉଛ ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରୁହେ, ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଏ। ଆମ ମନ, ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଆତ୍ମା, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ଏକ ଆଲାଇନ କରେ। ଡ୍ରେସର କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସଟେ କେବଳ ଆଇରନ୍ କରିକି ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଦିନ ସଜାଗ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ସହଜେ କେମିତି ଆଇରନ୍ ନ ଭାଙ୍ଗୁ, ନିଜର ମନ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚମକି ଉଠେ। ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଚିତ୍କାର କରୁନି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କଣ କରୁଛି ନା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚମକି ଉଠୁଛି। ଏଇ ଚମକ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତର ଆଉ ବାହାର ସଜାଗ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଗ ମହତ୍ଵ ଦବା। ଏଇ ଉପସ୍ଥିତ, ଏଇ ଡ୍ରେସ ଆମକୁ ଭିଡ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଲୋକ ଆମକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ତୁମର ଶବ୍ଦରୁ ନୁହେଁ, ତୁମର ଉର୍ଜାରୁ ବନିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ କେବଳ ଭଲ କହୁଛେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଥିରେ ଅଛି, ହବନି। ଉର୍ଜାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବନିଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ନାହିଁ, କାହାର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବନି। ଆପଣ ଟିକେ ଗେଟଅପର ଥିବେ, ହଠାତ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଭଲ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଡ୍ରେସ ହଉଛି ଆମ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଫାଷ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ। ଆପଣ କ୍ଲାସ ନେବେ, ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଆପଣ କଲେଜ ଯିବେ, ଆପଣ ଅଫିସ ଯିବେ, ଭଲ ଡ୍ରେସରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପଟକୁ ଆସିଯିବ। ଏହା ଆମର ଚଳିବାକୁ ସ୍ଥିରତା କରିଦିଏ। ଆମେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁ। କନଫ୍ୟୁଜ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ। ମନ ବାହାର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲା, କଣ ଏମିତି ହେଲା, ହଁ, ନିଜକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଦଉଛେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେସ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଡ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଏଇ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରେ। ଜାଗ୍ରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜିଇଥାଏ। ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ନିଜ ପାଇଁ, ତା ନିଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜିଇବ। ଏଇ ସର୍ଜନା ତୁମ ଆତ୍ମଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ଅଟେ। ନିଜକୁ ସଜେଇ ହବା, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଜନା ଆମ ଆତ୍ମଯାତ୍ରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ମହତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ମହତ୍ଵ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ପାଇଁ ସଜାଗ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବ। ଏହା ଆମର ଅନୁଶାସନ, ଏହା ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଏହା ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧିବା ଆମର ଅନୁଶାସନ, ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ତିନି ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ନିଜେ ପ୍ରମିଶ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରମିଶ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଡ୍ରେସ କୋଡରେ ରହିବି। ଥାଏ ଘରେ ଥାଏ, ଥାରେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ ଥାଏ, ଭଲ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେଜରରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜେଇବେ,
ସେଇଟା ପାଇଁ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ରହିଛି ଚଳେଇ ଦେବି, ଏଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରୁହେ, ଆଜି ଯାଉଛି ସେଠି ବି ଚଳିଯିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଘରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ବି କୌଣସି କମ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଗେଟଅପ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା କମାଣ୍ଡ ଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ